students, we are beginning this session to discuss the second model paper on CET. Out of 60 questions, we had discussed 10 questions in our previous session. From this session, in this session, we are discussing a few more questions starting from question number 11. Needless to say that you have to be very attentive, sit in a calm place in your home, have a notebook with you. Please no calculator, because calculators are not allowed in our examination. Look, the 11th question is on the screen. Read it carefully. A reaction having equal energies of activation for forward and backward reactions has. 4 options are given. Look, activation energy means that much extra energy that the reactants demand to form the intermediate complex, or also called activated complex. Look, in a reaction actually, there is no direct route between the reactants and products. The reactants have to climb an energy hill, reach this place and form the activated complex, and the activated complex becomes product. Andre, you reactant in fact the product is ಜಾಸ್ತಿ energy. The reactant is stronger than the product. It should be very easy for the reactant to become product. But it won't happen in practice. The reactant has to form ಇದೇ route, whether it likes or not, activated complex form ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ product ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮನೆ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮಿ. ಆದರೆ I cannot jump from my roof to your house. I have to follow a road. ಆ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಬರಬೇಕು. There is a roundabout road. ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. There is no other. We are very close. ಹಾಗೆ reactant has sufficient energy to form product, but there is no direct route for reactant to become product. The reactant has to absorb energy and form an unstable intermediate compound called activated complex, which becomes product. ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೂಟ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ how much energy it requires, that is called activation energy. The minimum energy to be absorbed by the reactant molecules to form the activated complex is called what? Activation energy. So, ಇದು forward reaction. Backward reaction, this is the activation energy. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H is the difference in the enthalpy of the product and reactant. Product enthalpy and reactant enthalpy are same. Therefore, delta H is 0. Aita? So, a reaction having same activation energies on both forward and backward directions will have same entropy also. Entropy of the reactant will be equal to entropy of the product. So the change in the entropy is also 0. Write the Gibbs equation. Delta G equals delta H minus T into delta. Delta H is 0, delta S is 0. Therefore
delta G is also 0. So when the activation energies of both forward and backward reactions are same, delta H is 0, delta S is 0, as a result delta G also becomes 0. So option B. Question number 12. Yes, the process is spontaneous at a given temperature F. ಇದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. Look here. When delta H for exothermic reactions, delta H negative ಇದ್ರೆ one of the criteria for a spontaneous reaction is delta H is negative. Delta S should be positive. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ such a reaction will be spontaneous at all temperatures. ಯಾವಾಗ when delta H is negative ಅಂದ್ರೆ exothermic reaction, delta S should be positive ಅಂದ್ರೆ increase in entropy. ಇವೆರಡು criteria ಇದ್ರೆ the reaction will be spontaneous at all temperature. Suppose delta H negative ಇದೆ, delta S ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, delta S ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ delta H favors the reaction, helps the reaction. It wants the reaction to be spontaneous, but delta S is not favoring. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಗ the reaction will be spontaneous at low temperature only. ಯಾವಾಗ delta H negative, delta S is also negative. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಆಗ ಅಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ತಗೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. Such reactions will be spontaneous at high temperature only. Both are not favoring. Andre delta H is positive, delta S is negative. Both are not favoring. Such reactions are thermodynamically not feasible. Anta reaction nadiyadilla, try ಮಾಡಬೇಡಿ. 4 ಕೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, spontaneous at high temperature. Delta H is positive, delta S is negative, means both are not favoring, not feasible according to thermodynamics. Such a reaction cannot take place. This thermodynamics is an important principle applied to chemical reactions. So, the process is spontaneous at a given temperature. Even delta H is positive, delta S is negative. Spontaneous only at high temperature. Delta H is negative, delta S is positive. Both are favoring, spontaneous at all temperatures. Delta H is positive,
and delta S is positive. Spontaneous only at high temperature. Delta H is positive, delta S equals 0, not feasible. It is not a thermodynamically feasible reaction. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ H should be negative, ಡೆಲ್ಟಾ S should be positive. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, there are three important laws of thermodynamics. First law, second law, third law. First law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into another form ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. All processes taking place in nature are irreversible and proceeding towards a state of maximum entropy. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. Easiest way is delta S universe is positive. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ law of thermodynamics. ಹಾಗಂದ್ರೆ the entropy of the universe is continuously increasing. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಂತ thermodynamics ಹೇಳ್ತಾರೆ. That we are experiencing also. Today is more ordered than tomorrow. Day by day, disorderliness will go on continuously increasing. That is the law of nature. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ law of thermodynamics. ಏನು? The entropy of the universe is continuously increasing. ಇನ್ನೊಂಥರ ಏನು? Delta S universe is always positive. That is another law, way of stating the second law of thermodynamics. Third law ಏನು? The entropy of a perfect crystalline solid is 0 at 0 Kelvin. ಅಂತ ಏನು? The entropy of a perfect crystalline solid is 0 at 0 Kelvin. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? The entropy of a perfect crystalline solid is 0 at 0 Kelvin. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ 100ಕ್ಕೆ 100 ಭಾಗ ಆರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ 0 ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೀಚ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ continuously increasing. That's also says the second law of thermodynamics. Given question number 14 is on the screen. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. 2H2 gaseous plus O2 gaseous gives 2H2O liquid. Delta H is given. You have been asked for delta H of that reaction. H2O gives H2 plus half O2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? 2H2 plus 1O2 gives 2H2O. Delta H equals minus 571.6 kilojoules per mole. ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಳಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2H2O gives 2H2 plus 1O2. ರೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H becomes opposite in sign. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಲ್ಟಾ H ಪ್ಲಸ್ 571.6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1H2O ಇದೆ, 2H2O ಅಲ್ಲ. ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. 1H2O gives 1H2 plus half O2. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 2 2s are 4, 2 8s are 2 5s are yes. So ನಿಮಗೆ required equation ಬಂತಾ? So delta H will be plus 285.8 kJ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಏನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ 2 ಇಂದನೋ 3 ಇಂದನೋ ಡೆಲ್ಟಾ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಸ್. KMnO4 ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 15ನೇ ಕ್ವಶನ್. KMnO4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ from K2MnO4 as per this reaction. 3MnO4 2 minus plus 2H2 gives 2MnO2 plus 4OH minus. The reaction can go to completion by removing OH minus by adding. ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಜನರಲ್ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆಸಲ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. 3 ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಒಂದು ತೆಗೆದ್ರು ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, increasing the concentration of the reactant. Dilute acid ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. 4 ಯಾವ್ಯಾವುದು? using a catalyst, increasing the temperature, removing any one of the products formed or all the products. 4th, increasing the concentration of the reactant. These are the 4 methods available with a chemist to increase the speed of a reaction. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ? The reaction can go to completion. ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ, OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. OH ಮೈನಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ನ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. OH minus means base. Neutralize it by adding an acid. OH minus ಗೆ H plus mix ಮಾಡಿದ್ರೆ H2O. OH minus ಅಲ್ಲ H2O. That means you are removing the product easy. H plus ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ H plus ಇರುತ್ತೆ? H plus ಅಂತ ಯಾವ ಬಾಟಲಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. H plus is an ion.
H plus ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್. ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, HCl. Add HCl, the reaction will go to completion. So option C. Which of the following is least likely to act as a Lewis base? ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೂಯಿಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ, least likely to act as a Lewis base. ಅಂದರೆ which of the following is not a Lewis base? ಅಲ್ವೇ? Least likely to act as a Lewis base. ಅಂದರೆ not interested in acting as a Lewis base. Remember, na previous class ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, all boron compounds, aluminum compounds, ferric compounds, they are all electron deficient compounds. They are electron pair acceptors. They are sharp of electrons. They function as Lewis acids. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Aluminum compounds, boron compounds, ferric compounds. All these three are electron deficient compounds. They can't donate electron because they themselves are deficient. They are electron pair acceptors. Electron pair acceptors are Lewis acids. ನೋಡಿ, boron compound ಇದ್ರೆ without any thinking you can mark it BF3. ಹಾಗಾದ್ರೆ PF3 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ BF3. I will tell you why BF3 is not the answer. ಈಗ PF3 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ? 15th ಗ್ರೂಪ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ -10 gives number of valence electrons in P block elements. 15 minus 5 ಅಂದರೆ 10 ಅಂದರೆ 5. Phosphorus has 5 electrons in its valence shell. PF3 ನಲ್ಲಿ it has used only 3. It has one lone pair electrons, excess electron. It's an electron pair donor. Therefore, it is a Lewis base. PCl3, PF3, they are all Lewis bases. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. therefore it's an electron pair donor. ಕೊನೆಯದು F ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. F ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. 7 ಆಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ 7 ಮೈನಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು. ಸೊ plenty of electron pair, lone pair electron pair donor. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರು? ಬೋರಾನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ boron compounds, aluminum compounds, ferric compounds. These three are electron deficient compounds. They are electron pair acceptors. They are Lewis acids. They can never be Lewis base. Therefore, the answer is BF3. An example of a neutral buffer is, ಫಸ್ಟು ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಗೇನ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಲುಕ್, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಫರ್. ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ which maintains constant pH even after adding a little acid or base. Acid or ordinary solution ಆದರೆ acid ಹಾಕಿದ್ರೆ pH ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ pH ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು pH ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು pH ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. God has made all the solution in the living system buffer solutions. For example, blood is an example for a buffer solution. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತೀವಿ, ಹುಳಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್. ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ pH ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಖಾರ ಆಲ್ಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, pH ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಫರ್? Buffer solution is a solution which maintains constant pH even after adding a little acid or base. ಅಂದರೆ ಬಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಫರ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದರದ್ದೇ ಸಾಲ್ಟ್ CH3COONA, ಸೋಡಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಫರ್. ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಸಾಲ್ಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಬೇಸೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಫರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂತ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಇಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಫರ್, ಅದನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅದರದ್ದೇ ಸಾಲ್ಟ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್. ಮೂರನೇದೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸಾಲ್ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟು, ಅದಾಗಿ. ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದು? CH3COONH4, ಅಮೋನಿಯಂ ಅಸ್ಟೇಟ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಅಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಫರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅದರದ್ದೇ ಸಾಲ್ಟು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಫರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಬಫರೇ. ಯಾಕೆ? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಆದರೆ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಖಂಡಿತ ಇದು ಇವೆರಡು ವೀಕು. ನೋಡಿ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕು, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವೀಕು. ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಈಗಿನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಬಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಫರ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಫರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, citric acid and sodium citrate. Citric acid is also a weak acid. Other salt, weak acid and its salt. It is a buffer, but acidic buffer. A was basic buffer, B was acidic. A was basic buffer, B was acidic buffer, C was neutral buffer, D is again acidic buffer. Correct? Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ I presume.